personality theories. The most famous personality theory is psychoanalytic theory. It is also called psychoanalysis and psychoanalytic movement. Actually, this theory was proposed by Sigmund Freud. He was born in 1856 at Austria and died in 1939. Then in between his life period, his contributions was much more, because actually he was a neurologist, but his contributions are relevant in the field of science, especially education, physics, electronics, medicine, psychology, and he contributed much more into the entire science stream. Then psychoanalytic theory, actually he developed because of many of his patients could not undergo the hypnotherapy. Then what is the reason behind such a type of phenomena? He inquired about the reasons, the causal factors. Then at last he developed another famous theory, that is psychoanalytic theory. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിപ്നോസിസും ഹിപ്നോതെറാപ്പിയും ഹിസ്റ്റീരിക് ഡിസോർഡേഴ്സിലുള്ള ഹിസ്റ്റീരിക് പേഷ്യൻസിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹിപ്നോസിസും ഹിപ്നോതെറാപ്പിയും വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായിരുന്നു വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് some of them are not undergone his treatment. ഹിപ്നോസിസിന് വിധേയമാകുന്നില്ല, because they are not willing to undergo the hypnotic stage. Then that's why his thinking was deviated from the normal stream, and he developed a theory. Then അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് ബ്ലൂവർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവാണ്, ടീച്ചറാണ്. അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി. ആദ്യകാലങ്ങളാണ്. കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തിയററ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. Then till that era, there was only two types of consciousness. They are the conscious level and the pre-conscious level. There is no such type of unconscious level. But through this theory, he established a realm of unconsciousness. He believed that unconscious mind is responsible for motivation and behavior of individuals. The unconscious filled with our entire past experiences. Our suppressed and repressed memories filled in our unconscious level of mind. But this theory was much more criticized under various elements. Then actually this theory was divided into 6. They are structural theory, levels theory, psychosexual development, then instinct theory, defense mechanisms. There are five categories are there. 5 sub theories are included in this theory. Then in our Srivani's text, she explained Freud categorized his personality theory according to structure, dynamics and development. She discussed these 3 areas of theories here, because the dynamics and developments, structure, that means the structural theory, dynamics, that is the levels of consciousness, then development, that is the Srivani meant that it is the psychosexual development of psychoanalytic theory. She not discussed any other part and areas of psychoanalytic theory. That may be a drawback of this chapter, but we are going to study this theory in detail.
because it is a major theory. It is the most important theory in personality theories, among personality theories. Yes, then the first one, the dynamics of personality. You know what is the meaning of dynamic? Dynamic means that plays a role of energy. Dynamic means it is not static, it is always changing one. This dynamics of personality, dynamicism, dynamic nature was handled by id impulses, id of psychoanalysis. Now we are going to see what are the structure of personality. This theory, according to Srivani, categorized into structure, dynamic, and development. The first category is the structure of personality. There are three structures in psychoanalytic theory, or not in psychoanalytic theory. There are three structures in personality. These three structures are id, ego, superego. Id, ego, superego. These are the three structures of personality. Id, that is, actually it creates certain impulses. Immediate need gratifications are the major features of this structure. It is purely based on pleasure principle. This theory is the structure purely based on pleasure principle, immediate need gratification. They always try to, the impulses always want to gratify their needs as early. All these needs and impulses are purely biological. So this structure is called the biological component of the personality. നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഇത് സ്ട്രക്ചർ. എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് വേരിയസ് ബയോളജിക്കൽ പ്ലഷർ റിലേറ്റഡ് ഇമ്പൾസസ്. ബയോളജിക്കൽ പ്ലഷറുമായി ചേർന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പൾസസ് ആണ് അവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോണം, കയറുണ്ടായിരുന്നു, വേറെ എന്തെങ്കിലും നുണ പറയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ഈ തിയറി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിലും രസമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൈൻ അതർ ഇമ്പൾസസ് അതർ ദാൻ ഹിയറിംഗ് ദ ക്ലാസ്, അതർ ദാൻ അറ്റൻഡിങ് ദ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക്, സന്തോഷപ്രദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യും, നമ്മളെ നയിക്കും. അതൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ തിയറിയുടെ ഇത് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെൽഫിഷായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മറ്റു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രത്യേകതകളെപ്പറ്റി ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗ്രാറ്റിഫൈ ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഡിസയേഴ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, അതിനിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതാണ് ഇത് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ദെൻ ഇത് ഡ്രിവൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് മേ ബി ഇറാഷണൽ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ പ്യുവർലി ഇറാഷണൽ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈഗോ. It functions on the basis of the reality principles. It maintains harmony between external world, id and superego. id and superego. എപ്പോഴും ഈ നമ്മളുടെ ഇത് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് to delay the gratification of desires triggered by id impulses. id impulses ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
നീഡ്സിനെ, ഡിസയേഴ്സിനെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിലേ ചെയ്യിക്കുക. അതാണ് ഈഗോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് ഈഗോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. ഇമ്പൾസസ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ ഇമ്പൾസസ് ടു അച്ചീവ് സംതിങ്, ടു ഗെയിൻ സംതിങ്. ഓക്കെ, അവന് ആ പ്ലഷർ കിട്ടത്തക്ക, സുഖം നേടിയെടുക്കുക, പ്ലഷർ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾവേസ് ഡിലേ ദ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസസ് എപ്പോഴും ഈഗോ ഈസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസി. ഈഗോയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്പൾസസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഇമ്പൾസസിന് സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമുക്ക് ഇമ്പൾസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ നമുക്കിപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയുമായി, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്, അല്ലേ, അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അത് ശരിയാണോ, അതിൻ്റെ മോറൽ സൈഡ് എന്താണ്, റാഷണലാണോ അല്ലയോ, ഇത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ നീഡ് എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിസയേഴ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവനെ അവിടെ ഡിലേ ചെയ്യിച്ച് നിർത്തും. ഡിലേ ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഇമ്പൾസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സൂപ്പർ ഈഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഇമ്പൾസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസസ് വരും. ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ടും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈഗോയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ഈഗോ ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോയുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? ഈഗോ ഈസ് ദ സോഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി. ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈഗോ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദ social component of the personality. Then super ego is the social component of the personality. Super ego is the moral component of the personality. Ego is the social component of the personality. Then the super ego refers as the perfection principle. It is important in the socialization of the individual as it assists the ego in the control of its impulses. ഇമ്പൾസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൊറാലിറ്റിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം, അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സൂപ്പർ ഈഗോയാണ്. സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഈഗോ ഐഡിയൽ ആൻഡ് ഈഗോ കോൺസൈൻസ്. ഈഗോ ഐഡിയൽ ആൻഡ് ഈഗോ കോൺസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ഈഗോ ഡെവലപ്ഡ് എമംഗ് us through the punishments and rewards that we received in our childhood. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സിനെയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രൂപപ്പെടും, ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വരും. ഡോണ്ട് ഡു റോങ് തിങ്സ്, ഡു റൈറ്റ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വരും. തെറ്റ് ചെയ്യരുത്, ശരി ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ല, ഡോണ്ട് ഡു റോങ് തിങ്സ്. തെറ്റ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ പിടിക്കപ്പെടും. തെറ്റ് ചെയ്ത് കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തറിയാമെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ മുതലേ നമുക്കൊരു മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡു റോങ് തിങ്സ് ചെയ്യരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈഗോ കൺസേൺസും ഈഗോ ഐഡിയലും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഡു റൈറ്റ് തിങ്സ്, ശരിയായവ ചെയ്യുക. ഡു റൈറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സൂപ്പർ ഈഗോയിലാണ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ റോങ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോങ് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. Yes, then any of the component is out of balance to display maladaptive behaviors. According to psychoanalytic theory, if these structures are not balanced one, what will happen? The behaviors will be maladaptive.
That means every maladaptive behaviors may be generated through the imbalance of the ego and the superego structures. Because if the person is dominated by id impulses, what will happen? Ego is compelled to do the desires, to gratify the needs of id, because ego dominated by id impulses. But in the case of then what will be the result? The result is that the person will be selfish. അവൻ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അവൻ മാറുക. കാരണം ഈഗോ ഇമ്പൾസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇമ്പൾസസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും വ്യക്തി കൂടുതലായിട്ടും പോകുന്നത്. അടുത്ത ലെവലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ്. വ്യക്തിയിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് ഡോമിനേറ്റ്, ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂപ്പർ ഈഗോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ മൊറാലിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും, മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും കുറേയേറെ ഡ്രോബാക്സുകളുണ്ട്. അവരുടെ ഡ്രോബാക്സ് പലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഈഗോയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോയ്ക്കോ ഇത് ഇമ്പൾസസിനോ ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പൾസസിനെ പറ്റൂ. ഏതാണോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വരുന്നത്. അതേസമയം ബാലൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ മീൻസ് ഹെൽത്തി നോർമൽ അഡൾട്ട്. ദറ്റ് മീൻസ് the ego is strong one, and the person controls the id impulses and the super ego. Then take a decision purely on the basis of the reality principles and rationalനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈഗോയെയും ഇത് ഇമ്പൾസസിനെയും സൂപ്പർ ഈഗോയെയും ഇത് ഇമ്പൾസസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തി വൺ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് മാലഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Then he believed that ineffective personality development are unconscious. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാതെ വരികയും ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, ഇൻഎഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെട്ടാൽ അത് അൺകോൺഷ്യസിൻ്റെ റിസൾട്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഊന്നലുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിൽ അവരത് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈഗോയുടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈഗോ safeguard himself for protecting from anxiety. Ego protecting himself to protect himself from anxiety and take certain measures. That is called the defense mechanisms. ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈഗോ എടുക്കുന്ന ചില മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്, ചില ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആർ കോൾഡ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ്. നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയി, സത്യം പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ താമസിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് പറയില്ല, പകരം എന്ത് പറയും? ബസ് കിട്ടിയില്ല, ഇന്നൊരു ബസ് ഇല്ലായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ബസ് നേരത്തെ പോയി കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല, ബസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് താമസിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പല ആളുകൾക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം, അത് ആങ്സൈറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കും ഉപദ്രവകരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിവാകുന്നു. Then he gave importance to the childhood experiences of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ്, ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ചില മെത്തേഡുകളെയാണ്, ചില സർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, മരിച്ചുപോയി എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല, എൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ മൂവീസിൽ, ഡ്രാമയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊരു ടൈപ്പാണ്, അതൊരു ടൈപ്പ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡിനയൽ, എതിർക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. ഡിനയലാണ് നമുക്ക് കാരണം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്ര വലിയൊരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സത്യത്തെ ദെൻ ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. Freud believed that psychic energy is the force behind every mental functioning.
ഓരോ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെയും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിക് എനർജിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൈക്കിക് എനർജി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്വലി ഫുൾഫിൽസ് ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്. ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബേസിൽ അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബേസിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പൾസസ് ആണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ സൈക്കിക് എനർജിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ എനർജി പാർട്ടിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കിക് എനർജിയാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഡൈനാമിക് നേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഏരിയയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൈക്കിക് എനർജിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനിൽ സൈക്കിക് എനർജി വളരെ ഹൈ ആണ്. Then as the child matures, psychic energy is diverted from the id to form a ego, and then from the ego to form a super ego. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇമ്പൾസസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അവന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അത് പ്യുവർലി ബയോളജിക്കലാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികളെ, ന്യൂ ബോൺ ബേബീസൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അവൻ എന്ത് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടായാലും അവൻ കരയും, അസ്വസ്ഥനാകും, നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തും. ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ്റെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇത് ഇമ്പൾസസ് ആണ് അവിടെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അവൻ മച്ചുറായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവനിലൊരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ അവനിലെ സൈക്കിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വരും. ദെൻ ഗ്രാജുവലി സൂപ്പർ ഈഗോയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡൈനാമിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ എന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഈഗോയും ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പേജ് നമ്പർ 166 അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഡയഗ്രാമിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മോറൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ല, സൂപ്പർ ഈഗോ ഇത് ഇമ്പൾസസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഇത് ഇമ്പൾസസും കൂടി ഈഗോയെ ഞെരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈഗോ ആണ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. സൂപ്പർ ഈഗോ മോറൽ കമ്പോണൻ്റാണ്, മോറൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പൾസസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മേലും കീഴും നോട്ടുപോലെ അവൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അവൻ്റെ കാര്യം നടക്കണം, സുഖം കിട്ടണം, സന്തോഷം കിട്ടണം. പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ മദർ, ഫാദർ, ഫ്രണ്ട്സ്, നെയ്ബേഴ്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, ചർച്ചസ്, സൊസൈറ്റി, ക്ലബ്ബ്, ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയൻ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ഇങ്ങനെ പല ഏരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത്. അതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോയിലെ മോറൽ കമ്പോണൻസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ ഈഗോ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നീഡ്സും വിഷസും ലിബിഡിനൽ എനർജി, സൈക്കിക് എനർജിയുടെ ലിബിഡോസ് എന്ന് പറയും, സെക്ഷൽ എനർജിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ സെക്ഷൽ എനർജിയൊക്കെയാണ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നൊരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈഗോ ഈ പ്രഷറിനിടയിൽ അണ്ടർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈഗോ എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ്റെ ഈ പ്രഷറിൽ ഈ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ, ഇൻ ദി മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രഷേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ഈഗോ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈഗോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ സൈക്കിക് എനർജി നമ്മൾ ആദ്യം ഡൈനാമിക്സ് കണ്ടു. ഈ ഡൈനാമിക്കിൽ സൈക്കിക് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ 3 പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറിലും, ഇതിലും ഈഗോയിലും സൂപ്പർ ഈഗോയിലുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ സൈക്കിക് എനർജി ഇത് ഇമ്പൾസസിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ഇമ്പൾസസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്പൾസസിൽ സൈക്കിക് എനർജി കൂടിക്കിടക്കുന്നു. ഇത് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ സൂപ്പർ ഈഗോയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, സൈക്കിക് എനർജി കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുകൂടാതെ തന്നെയാണ് ലെവൽസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തത് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കിത് കാണാം, സൂപ്പർ ഈഗോ, ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കടുത്ത ലെവൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്, പ്രീ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ, ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫിഗർ 5.7
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതും ഈഗോയും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഈഗോയും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഡൈനാമിക് നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കോൺഷ്യസ് ലെവൽ, പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ, അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ലെവലുകളുണ്ട്. കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദവർ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവയർനെസ്. നമ്മളുടെ അവയർനെസ്സിലുള്ള നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറൗണ്ട് മീ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ മൈ ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ അറിവ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്? എൻ്റെ അറിവ്, എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ അറിവാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യം നടക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗനിലൂടെ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് മീനിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അടുത്തറിയാനും നമുക്കൊരവസരമുണ്ട്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ. പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും then we can immediately get the information to അവയർനെസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആക്സസബിൾ ടു അവയർനെസ്. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവയർനെസ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ജസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അവയർനെസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്സസബിൾ ടു അവയർനെസ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നമുക്കിന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് ചെറിയൊരു ഡിലേ, നമുക്കൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അവരവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും. വേറെങ്ങും പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വീട്ടിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു ഡിലേ വരും. അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ അവയർനെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രീ കോൺഷ്യസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബെനീത്ത് ദ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ. കോൺഷ്യസ് ലെവലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കോൺഷ്യസ് ലെവലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്. ദെൻ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് താഴേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ കിടപ്പുണ്ടാകാം. പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ അവയർനെസ് ലെവൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? ദെൻ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലെന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലെന്ന്, ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലുണ്ട്. അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ആഫക്ട്സ് ഓൾ ദ 3 പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഇതുണ്ട്, ഈഗോയുണ്ട്, സൂപ്പർ ഈഗോയുണ്ട്. 3 പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചേഴ്സും ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും അടങ്ങുന്നതാണ് അൺകോൺഷ്യസ്. 3 സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടിയും വരും. ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ പ്യുവർലി റിലൈഡ് ഇൻ അവർ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് അവൻ റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അവൻ കിടക്കുന്നത്. അവൻ അവിടുന്ന് മാറ്റമില്ല. ബട്ട് സൂപ്പർ ഈഗോ ആൻഡ് ഈഗോ, ദാറ്റ് ഹാവ് 3 ലെവലിലുമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്, പ്രീ കോൺഷ്യസ്, അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലായിട്ടാണ് ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും 3 സ്റ്റേറ്റും കിടക്കുന്നത്. ദെൻ അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അവർ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ, ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് അവെയർനെസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവൽസ് തിയറിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലെവൽസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര ശരിയല്ല എന്നാൽ പോലും
ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലാണ് മജോറിറ്റി പോർഷനും. മേജർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന മേജർ പോർഷൻ. ഈ മേജർ പോർഷനിൽ നിന്നും എന്തുവരും? ഇവരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ കാരണം ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെയും കോൺഷ്യസ് ലെവലും പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവലും അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലാണ്. നമ്മളൊരു ഐസ്ബർഗിനോടാണ് ഐസ്ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഐസ്ബർഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും. അതിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. അതേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ അവിടെ ബൗണ്ടറി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഏരിയയാണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐസ് വിൽ ബി അണ്ടർ ദ വാട്ടർ ലെവൽ. വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും മേജർ പോർഷനും കിടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐസ്ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ. അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് മേജർ പാർട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ. യെസ്. അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഫിഗർ 5.7 പേജ് നമ്പർ 166 കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. പിന്നെ ഐസ്ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സൈക്കോഡൈനാമിക് തിയറി, ഐസ്ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ, ഈ 3 സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അൺകോൺഷ്യസിൽ കിടക്കുന്നു. ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഏതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്, പ്രീ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ 3 ലെവലിലുമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ, ശ്രീവാണിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തിയറിയിൽ. പ്രധാനമായിട്ട് 5 തിയറികളുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല റിസർച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ശ്രീവാണി 3 കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡൈനാമിക്, 3 ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നത് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. ഫ്രോയിഡ് വിളിച്ചിരുന്ന സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേജ് കൊടുത്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി, psychosexual development means every individuals have physical development. Corresponding with his physical development, there will be a sexual need gratification. Sexual development also be there. Sexual gratification also be there. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടൊരു സെക്ഷുവൽ നീഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്. ബിക്കോസ് അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഏജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് പലപ്പോഴും മാറി വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 years, ബർത്ത് ടു 2 years നമ്മളുടെ പ്ലഷർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഏരിയ, ഈ സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ്. പ്ലഷർ എന്നേ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ പ്ലഷർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് റീജിയനാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓറൽ സ്റ്റേജ്, ബർത്ത് ടു 2 years. എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലും കുട്ടി വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മൗത്ത് റീജിയനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും സക്കിങ് ബൈറ്റിംഗ് ച്യൂയിങ് ഒക്കെയാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ അവൻ പ്ലഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു, പ്ലഷർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏനൽ സ്റ്റേജ്. ദറ്റ് ഈസ് 2 to 3 years, 2 മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ബൗൾ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു, ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ നീഡ്സ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഏനൽ സ്റ്റേജിൽ ഏനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ദാറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പ്ലഷർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഏനസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് റീജിയൻ. എക്സ്ക്രീറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗീവ് പ്ലഷർ ടു ഹിം. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവന് സന്തോഷം നൽകുന്നത്, അവനൊരു പ്ലഷർ നൽകുന്നത്. അതാണ് അതാണ് അടുത്ത തിയറി. അതാണ് ഏനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടി അവൻ പാസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, കടന്നു പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫാലിക് സ്റ്റേജ്, 3 to 7 years. ഈ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാലിക് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനുള്ളിൽ ഒരു 3 to 7 years ആണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ലേൺ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അവയർനെസ് ഓഫ് ജെനിറ്റൽ ഏരിയ ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലഷർ. ജെനിറ്റൽ ഏരിയ ആണ് അവന് പ്ലഷറായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവന് കൂടുതലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ പ്ലഷർ അക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഏനൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ സമയത്താണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൈയിട്ട് വരുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കളിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രായം അതാണ്. 2 to 4 years വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 2 to 3 years ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസുമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ അതിലെപ്പോഴും പിടിക്കുക, അതിനോട് കളിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം such type of behaviors create pleasures among children. ആ പ്രായത്തിൽ അവന് സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ സമയത്താണ് അവന് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്, ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയോട് തോന്നുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെയാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഴയ ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അമ്മയെ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച, അല്ലെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയോടുള്ള അടുപ്പം. നേരെ തിരിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അച്ഛനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പവുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പെനിസ് എൻവി കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തൻ്റേതിന് വ്യത്യസ്തമായി, തൻ്റെ ജെനിറ്റൽ ഓർഗനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഗൻ ഫാദർ പേരൻറ്റിന് കൂടുതലായി കാണുന്നു. അതിനോടുള്ള എൻവിയാണ് ഈ ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒരകൽച്ചയും, അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഓർഗൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനോട് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ്, അതുപോലെ പെനിസ് എൻവി, ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഫാലിക് സ്റ്റേജിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോടൊരു അകൽച്ചയുണ്ട്. അതിന് കാരണം he afraid of himself that the father parent may remove his genital organ, castrate his genital organ, castration anxiety എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവന് അച്ഛനോട് കൂടുതൽ അകൽച്ച കാണിക്കുന്നു ആൺകുട്ടികൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഫാലിക് സ്റ്റേജിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഫാലിക് സ്റ്റേജ്. Then the next stage is 7 to 11 years, that is latency period. Quit stage in sexual development. സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിയെ മാറി വരുവാണ്. ദെൻ ലേൺസ് ടു സോഷ്യലൈസ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി അടിച്ച് നടക്കുവാണ്. അതും കൂടാതെ അവൻ ആ സമയത്ത് ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജിൽ കൂടുതലും മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടായിരിക്കും, സെയിം സെക്സിലുള്ളവരുമായിട്ടും കൂടുതൽ മിങ്കിളിങ് വരുന്നത്. അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടുള്ള സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെയാണ് അവൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അവനത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെ അവനത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ജെനിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 11 years to adulthood. 11 years to adulthood.